Hello students, in the previous video we have already completed this topic, so just I will make a quick review. One is user defined function. What is user defined function? That is, I am creating a function here of which I need. See, cube is a function I have created and that is of type integer. This is a function header. Now whenever we write a user defined function, the first line will always be a function header, this entire statement, and this is a return statement. So each and every function, user defined function, will have a return statement, and this is the last statement in the particular user defined function. And then comes local variable, global variable. Local variable means all those variables which are accessible only within a particular function. The scope and lifetime of this variable is available within function, but it is not available with the or outside the particular function. And what is global variable? Global variable is nothing but all those variables which are even available in main functions, user defined functions, one or two user defined functions, etc. That we will see now. And we have already discussed regarding actual arguments and formal argument. What are these? Actual arguments are nothing but the value or arguments, this variable, whatever we pass in a function call is called as actual argument, and which has an actual value, original value we are passing, so that variable is called as actual argument. And what is this formal argument? Formal argument is nothing but the one variable which is used in the function header. So this is just a copy of this variable. It is used to store the value of this here. So this is a formal argument. It is just like a dummy argument. We are creating some dummy concept here and we are storing the value here, and then we are using or access those values using these formal argument. Whatever value I need in processing, such as what we say is, just like if you want to add something or you have so many number of formulas, then we are using these variables. These are formal arguments. So this was regarding a function, user defined function, how we create it, what are user defined functions, etc. So now we will see another topic, that is first we will go to this program. So this is a program to find LCM and GCD of two numbers. We have this program. This is one of the important program. It's also given in your Xerox book. This is to find LCM and GCD. See here, I am not directly writing the program in a single main function. Just I am using two functions here that you should be clear with. See, in a user defined function, there is one more thing you need to remember is, you can use this function or you can use this call, you can call this function once, or you can also call this function twice, thrice, or any number of times. Whenever we use a function concept, whenever we use some concept or some formulas in a particular function, then it can be called any number of times. It can be called only once or it can be called twice. There is no restriction such as I have to call this entire function only once. Okay. So now let us see what is this. This is a program to find LCM and GCD of two numbers. Whenever I give an input of two numbers, then it will give an output of LCM. What is the LCM of the particular two numbers and what is the GCD of those two numbers. See, after using iostream and conio.h, both these are header files, I have specified here int a comma b. So what are these a comma b? What is this a comma b? This is nothing but it is a global declaration section or global variable. So we have already seen, I have already told in previous video what is a local variable and what is global variable. So now you can understand here this concept very clearly, that see, in this main function I have been using here product, LCM and G. These three are the variables which I have declared in the main function. This is my main function and I am declaring product, LCM and G. Three variables I have declared in the main function. But my question is whether these are accessible in the GCD function. This is my user defined function. GCD is my user defined function. So whether I have written anywhere like product or LCM or G? No. You cannot use these product, LCM or G which is declared in particular main function.
You cannot use them in a particular GCD function. Outside of this main function, these variables are not accessible. If you want a variable to be used, or it should be accessible within all the functions, or throughout the program it should be accessible, then you have to create such a variable like global variable, which are accessible even within this function. Or if I write one more LCM or int GCD2, such as if I write this int GCD2 int int z comma int c something, or bc or something like this. If I write one more function, just a simple another one more user defined function, then I can access this a and b even here. I can write it as a is equal to c. I can write like this. So that is nothing but global variable. What is global variable? Global variable are those variables. See, these are the variables which are accessible even within this function, this main function, or any number of functions. So throughout the program, this concept is accessible. I can access A, I can access B whenever necessary. So these are called as global variables. What is local variable then? Local variable means, see here I have int remainder. REM is one of the variable which is declared in GCD function. See, GCD is a particular function. It is a user defined function. Even though it is a user defined function, I have declared one variable here, remainder. This remainder will be accessible only within this function. This is a end of the function, particular function ends here. So remainder is accessible only within this area. This is the scope or lifetime of this particular variable. That is nothing but local variable. Local variable are those variable which are accessible within a particular function. It will not be accessible outside the function. What are global variable? These are the variables which are accessible throughout the program. Anywhere you can call them, even within first function, second function, any number of functions, or even in the main function section. So that is the main difference between global and local variable. If they ask you to explain or illustrate the program with global and local variable, then you can just write this program. See, coming to this function or user defined function program, first thing I have already cleared in last video, that is in main function section, first line or second line, that will be a function prototype. What is it? Function prototype. This is a function prototype. What is it? It is nothing but we are declaring a function prototype. What is this? We are declaring a particular function. Before using a function, we have to declare it properly. So now see, there are two ways. In previous we have just specified as, see, in this program we have specified int cube of int, and in that time I have told you that int cube of int x can also be written. Whatever variable we are passing here, that can also be mentioned in a declaration statement. So see here, in this program I have mentioned here as int x and int y. X and y I will be passing in the future. See, I have passed x and y. I can also write this x and y here. Next point is that I have made it clear that whenever we write a user defined function, it need not be written after a main function. You can write or you can specify this user defined function first, and then you can write a main function. There is no problem in writing or changing a style of writing the program. See, function prototype. What is function prototype? This is a first line. Ella user defined function anna bariyuvaga first line ಏನಿರುತ್ತೆ, that is called as function prototype. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಇಂಟು ಬಿ. This is a product. Whatever value, if I give 10 and 20, then 10 into 20, 200 will be stored in the product.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ g is equal to GCD of a comma b. What is this GCD? GCD of two values I am passing. What is this? This is nothing but this is a name of the function. So whenever a call comes, this is a function call. It is a function call statement. ಏನಿದು? ಇದು function call. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂತೀಗ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಇಂಟ್ GCD ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಈ ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಈಗ 10, 20 ಉಂಟು. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ ವೈ. ಸೊ ಇಂಟ್ GCD ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ ವೈ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್ ನಾವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೀಗ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇಫ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ A is greater than B, then return A, else return B. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎರಡು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೋಟಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಒಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, either of this. There is no such thing like both the return statements are executed. In a user defined function there will be only one return statement. If there are two return statement, either of the one will be executed. That is the matter. So each and every user defined function will have a return statement. So user defined function ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ, ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಟೀಜರ್. So this is function, it is returning integer type. So int I am returning. I told that this is a function and it has a return type of integer. Int x, int y. X ಮತ್ತೆ y ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. See here, this is an actual argument I have passed to this function where it is stored in x and y. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೈನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವೈಲ್ y is not equal to 0, remainder is equal to x mod y, x is equal to y, y is equal to remainder. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.
ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ರೀಸನ್ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಒಳಗಡೆನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿ 10 ಉಂಟು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದ್ದದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10 ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ನಾನು ಬರೀ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. So next topic is pass by value and pass by reference. This is one of the important topic. Even for second PUC you will be having this concept. Pass by value ಮತ್ತೆ pass by reference. So now we will see what is this pass by value and pass by reference. See, pass by value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಕೂಡ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We have two swapping programs in our lab list. One is swapping using third variable and another one is swapping without using third variable. This program is regarding swapping using third variable. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 lines ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರಿತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಕೊಮಾ ಇಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ ವೈ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮಾ ಇಂಟ್ ವೈ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಎ ಕೊಮಾ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ 2 ನಂಬರ್ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು 10 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಉಂಟೀಗ. ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಾಪ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. What I am passing here? I am passing value a and b. What is the value of a and b? I have specified as 10 and 20. 10 ಮತ್ತೆ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು?
ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂತೀಗ. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ವೈ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 10, 20 ಉಂಟು, ಅದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ನಾವು ಟೆಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್. ಟೆಂಪಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10, ಸೊ ಟೆಂಪ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 10 ಆಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ? ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು? 20. ಸೊ 20 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 20. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಟೆಂಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10. 10 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ? ವೈಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೀಗ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದು. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾದದೀಗ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಗೆ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ 20. ಎ 10 ಇತ್ತು, ಬಿ 20 ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ? ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತೆ ಹೊರತು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ? See here the swap happens only in a value x and y, that is in formal argument. Whether it affects the original argument, no. A 10 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ whenever we use a particular user defined function and we send a value, we pass a value through a function call to a particular function, then the original value, whatever it may be, a, b or whatever value we are sending through a function call, this is a original variable, actual argument anta naven kariteve, that is original values. These original value will never be affected or it will never be changed. So such a procedure is called as pass by value. Here I am just passing a value to this particular variable. This is formal argument. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಏನೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸೇಮ್ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ನಾನು? ಇಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ? ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್. ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. What it specifies is this will specify the address of the particular variable. So ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿಡ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್
whatever changes made in user defined function to these formal arguments, if it reflect the original value which is specified in function call, then that is called as pass by reference. Pass by value anta helidre, whenever we use a variable in the function call, whenever we use this function call, we pass it and we use in this user defined function, then the changes made in this user defined function will never affect the original value whatever we are passing. That concept is called as pass by value. ಅದೇ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ whenever a changes made, whatever it may be, a changes made to a particular variable, it will reflect the original value. So ಇಲ್ಲಿ changes ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ that will be changed. So that is called as pass by reference. I am using a reference here. Instead of just passing simply a value, I am using a reference here. So this is nothing but pass by reference. ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಏನು ಉಂಟಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬದಲು ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ವೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. function with no argument, function with no return value, function with argument, function with no return value, function with no argument with return value, function with argument and with return value, and then is recursive function. So main ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ in a user defined function, user defined, ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ಇಂಟ್ GCD ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಇಂಟ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ನಾನು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯ್ಡ್ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? I have specified that this function is not going to return anything. Here I am specifying that I am telling that this function is returning an integer value. So ನಾನು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ GCD, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10.0 1.01 ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ GCD. ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, 1 ಇರಬಹುದು, 2 ಇರಬಹುದು, 3 ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ?
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಚ್ as if I specify it as void, then ಆಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್, ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ ವೈ ಅಂತ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬಹುದು. ಸಚ್ as ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡುದು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ ಆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಂಟ್ ಎ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as add. Which type of return statement return type it will produce? That is integer type. What is the value I am passing here? I am passing one argument. One argument is of which type? Integer type. I can also specify here as int a int b. ಈ ರೀತಿನೂ ನಾನು ಹಾಕಬಹುದು. There is no semicolon. ಈ ರೀತಿನೂ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂರು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್. 5 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. another one is recursive function. So now see with an example I will show you. See here function with no argument and no return value. This is a function. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, that is very important. First you have to understand the question. See, in a function there are different types. First we will see no argument no return value. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? I am using no return value, no argument. I am not returning any value, that is no return value. So I have specified the function as void.
ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ನೋ. If I am specifying a function, return type of a function as a void, then there is no return statement. What is this? This is an argument list. Arguments ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, ಅದರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. This is a type of the return type of the function is void. It is not returning any value. But how many arguments we have passed here? 3 arguments we have passed. All of type integer. That is, this is an example for function with argument but no return value. Next, function with no argument. See, function with no argument and with return value. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟೀಜರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಎ, ಎಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿ. ಈವನ್ ದೋ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. either of 2 will be executed here. ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದಾ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪಿ, ಟಿ, ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಷನ್. ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ನು ನೀವೇ ಇಡೀ ದಿನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್, ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಉಂಟು, EXPO. ಈ EXPO ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಿನ ನೇಮ್. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ n is greater than 0, see here, return what it is asking, a into, again I am using a function here. ಇದೇನಿದೀಗ? ಇದು ಫಂಕ್ಷನಿನ ನೇಮ್. ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲುಂಟು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಕರಿತಾ ಉಂಟು ವಾಪಸ್. ಅದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಂಟಿದು. Again it is calling itself. The function
particular user defined function is calling itself. He is calling his name only. So this is such a type of function is called as recursive function. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೇ. I will show you the example. See, what is passing array to a function is simply using this array concept. Okay, in a user defined functions alli instead of sending x y ಅಥವಾ s t ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಅರೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ in this program swap ಅಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y, ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. a ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, when we have many number of elements and all of the same type and belong to a same name. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಏನು, S1 ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. S1 ಆಫ್ 0, S1 ಆಫ್ 1, S1 ಆಫ್ 2 ಆ ರೀತಿ. S1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ S1 ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರ್ ಅರೇ. ಸಿ, ಒಂದು ಅರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಟು 0, 1, 2, 3, 4 ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ 49. S1 is a name and it will store ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, S1 ಮತ್ತು S2 ಅಂತ ಎರಡು ಅರೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡು ಅರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಿ, ಶಿ, 2 ಅಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಅಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. C++ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. cin.getLine S1, 50. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಅರೆಯನ್ನು ನಾನು cin ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟು ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಅರೇಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೇ ಟು ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅ value. Instead of I am passing simple variables to a user defined function, I am passing array concept. That is only difference between passing variables or passing array. If they ask simply specifically they ask as array to a function, passing array to a function ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬದಲು ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ S1 S2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ S1 S2ನೇ. S1 S2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅರೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ S1 S2 ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ST ಮತ್ತೆ STR ಅರೇ. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. S1 S2 ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರೆಯ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ST ಮತ್ತೆ STR ಆಯಿತು. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, S1 ಇದು STಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, S2 ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು STRಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. S1 S2 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಅರೇಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅರೇ ಟು ಅ ಫಂಕ್ಷನ್.